नाजरीन, पाकिस्तान की धरती बड़ी जरखेज़ है। इस धरती ने कोई भी शोभा होवे, वो शोभा भावें खेडां दा होवे, भावें तालीम दा होवे ते भावें सियासत दा होवे। हर शोबे दे विच वड्डे वड्डे हीरोज़ ते लीजेंड पैदा कीते ने, जिन्हां ने दुनिया भर विच पाकिस्तान दा नां रोशन कीता है। साडे अज दे परौने वो शख्सियत ने जिन्हां दा ताल्लुक क्रिकेट दे नाल है। उन्हां ने क्रिकेट दे मैदान विच एक अलग ते मुनफरिद मुकाम हासिल कीता। उन्हां नूं कप्तानां दा कप्तान भी कहा जाता है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबक मैनेजर और एग्जैक्टिव कौंसल मैंबर भी रह चुके हैं। आओ मिलने आ साडे अज दे परौने अज़र जैदी होरां दे नाल। घर पहुंचण ते अज़र जैदी साहब ने साडा इस्तकबाल किया। जैदी साहब, परौने दे विच तुहानूं जी आयां नूं। जी असीं भी पुराने हैं, थैंक यू वेरी मच कि तुसीं मलिक साहब तशरीफ लिया। जैदी साहब, बचपन तो शुरू करने आ। बचपन किस तरह का गुजरिया जनाब दा? देखो जी, बचपन तो माशाल्लाह मेरे वालिद साहब रेलवे च गए सी। जी हाँ। वो 59 च रिटायर हो गए सी। अच्छा। 59 तो रेलवे कॉलोनी च रहिंदे सी खानेवाल। उत्थों मैं तो लाहौर पैदा होया इस्लामाबाद। अच्छा अच्छा। और रैश भी लाहौर दी, रह भी इत्थे, सारी उम्र ही इत्थे रहा। पक्के लाहौरी हो? पक्के लाहौरी है। तो 64 ते 65 समझ लो, 9वीं 64 सी 65 मैं मैट्रिक किया इस्लामिया स्कूल सबनाबाद तो। अच्छा जी। तो फिर मैं दयाल सिंह कॉलेज लेकिन वो जी अचीवमेंट समझ लो, उस वेले एक शौक सी अपने आप को मॉनीटर कहलाउण दा, लीडर कहलाउण दा। अच्छा। फ्रंट ते लीड करन दा शुरू तो ही शौक सी। सही है। तो उस वेले मैं मैट्रिक किया 65 च। तो असी PNT कॉलोनी सी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। जी हाँ। तो असी पता किया LRC तो कि यार किहड़ी नाम तो असी खेल सकने तो सानू फायदा होवे। उन्होंने कहा जी तुसी PNT एक टीम है वो बंद हो गई, उहदे नां ते तुसी खेल लो। तो क्रिकेट का बचपन तो ही शौक सी तुहानूं? सर जी, अगर अजकल भी मैं समझना अगर तुहानूं बचपन तो ही शौक ना होवे, वो प्लेयर भी वही बनते हैं जिन्होंने बचपन तो ही शौक होवे। तो सानू शुरू तो यह शौक थी कि जरा यार कप्तानी करिए, लीडरपना करिए। नहीं, स्कूल की सतह तो ही? स्कूल तो ही जी, स्कूल। अच्छा। तो इस्लामिया स्कूल सबनाबाद सी। सही है। तो उहदे च मेरे वालिद साहब ने बल्कि मैनू कहंदा तू खेलदा ही रहना, जाके कते काम सीख। घरों डांट शांट नहीं सी पैंदी हर वेले क्रिकेट खेडदे रहंदे सी? तो उन्होंने मतलब समझ लो 66 65 मैं सैक्टर वार्डन सी, 65 की जंग च। अच्छा। और 10वीं का स्टूडेंट सी। वाह। और मादरे मिलत का मैं एजेंट सी, पोलिंग एजेंट। और KH खुर्शीद साहब ने बनाया सी, वो जिहड़े आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे। नीले गुंबद च उन्हां दा दफ्तर सी। ते दा मतलब है कि बचपन तो ही बड़े तुसी इनकलाबी किस्म के बंदे सो, हर किस्म का जुनून करके दिखाओ कुछ। अच्छा। महसूस होई कि यार मैं दयाल सिंह कॉलेज भी गया, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी इम्तहान भी दिते, ठीक है, शायद पढ़ाई शायद ने नहीं आला है सी, वरना शायद उस पासे किते निकल जाते। लेकिन असीं क्या नहीं यार यही फील्ड है। तो इस फील्ड तो भी कोई गिला नहीं है। गिला इस करके नहीं है कि यकीन तुसीं करोगे कि जदों असीं PNT बनाई है पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो तुसीं कह रहे हो, उन्होंने असीं देखिया कि यार चेंज किस तरह हो सकता है, तो उन्होंने असीं पैंथर एंड टाइगर करता। अच्छा। तो बंदे मुंडे आने शुरू हो गए, छोटे छोटे 8वीं 9वीं 10वीं दे, तो टीम एक अच्छी बन गई। तो वो साडी रजिस्टर भी हो गई LRC, तो LC होंदी सी उस वेले। तो वो सानू असीं 2 बारी विनर होए जूनीयर लीग के। उस वेले होंदी सी वजीर अली ते लीग जूनीयर ते सीनियर, बड़ी मशहूर लीग, बड़ी मशहूर लीग होंदी सी। और उत्थों ही प्लेयर बनता सी। तो बहुत अल्लाह का एहसान है, शुक्र है कि एक चीज़ सोच पहले टैलीफोन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, फिर इनकम टैक्स किया। तो इनकम टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भी कप्तान रहे हो? जी 7 साल फर्स्ट क्लास की कप्तानी नहीं की। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बकायदा जॉब की सी? सर जी मैं जॉब की सी, लेकिन जिन्होंने खिलाया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वसीम राजा साहब भी खेले ने, ਉਹਦੇ सादत अली भी खेले, अशरफ अली भी खेले, अलीम डार भी खेले, हसन रजा भी खेले, आमन नज़ीर साहब और बहुत सारे बंदे खेले ने। अच्छा। ਜਿਹੜੇ बड़े बड़े नाम ने, ਜਿਹੜੇ टेस्ट क्रिकेटर बने ने। जैदी साहब, तुसी सारा इन्नी मतलब तुहाडी स्ट्रगल लाइफ है, तो शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ जिस तरह दस रहे हो कि वालद साहब तो डांटते होंदे सन क्रिकेट खेलन तो? ਉਸ ਵੇਲੇ मैं इनकम टैक्स हो गया ना, तो 8-10 हज़ार तनख्वाह ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈ। तो वही पैसे टीम ते लाने, घर नूं जरूरत नहीं सी शायद। अच्छा। ਉਹਦੇ बाद फिर 8 आने मुंडिया को इकट्ठे करने, 8 आने तो रुपया तो दूसरी टीम को बुला के लंच करा देना। तो लंच सब नूं पता है, नान चने, हलीम नान, तो जड़ा स्वीट डिश सी ना वो खरबूजे होंदे सी। सही है।
ਇਹ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹਕੀਕਤਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 14 ਕਰੋੜ 15 ਕਰੋੜ 20 ਕਰੋੜ, ਉਹ ਸੀ ਅਸਲ ਸੀੜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੀਮ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਐਹਸਨ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਅਮਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ PCB ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੇਂਦਾਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਹੈ। ਤੇ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਤੇ ਵਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗੇਂਦ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਗੇਂਦ ਕੀਤੀ ਉਠਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 17ਵਾਂ ਬੰਦਾ 16 ਦੀ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 17ਵਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਖੇਲ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਫ ਦੀ ਫੀਲਡ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? 98 ਵਿੱਚ ਜੀ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ, ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ, ਸਈਦ ਅਨਵਰ, ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਟੂ ਫੁੱਟ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਪਤਾਨੀ 'ਚ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਬੜੇ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬੜੇ ਕੱਪ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਨਡੇ ਖਿਲਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਮਾजिद ਖਾਨ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੇਡ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀ ਜਸਤੂਜੂ ਸੀ ਯਾਰ, ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੱਪ ਚੁੱਕਿਆ, ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬੜੀ, ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਬੜੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਕਲਰਡ ਪੇਜ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ। ਤੇ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਿਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਖਿਲਾੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਬਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਗੇਂਦਾਂ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੌਨਲੇ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਗੇਂਦਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5-2 ਦਰਜਨ ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, 12 ਗੇਂਦਾਂ ਲਿਆ ਘਰ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾ ਘਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੇਂਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਸੀ 15 ਦੀ ਜਾਂ 12 ਦੀ, 8 ਰੁਪਏ ਪਰ ਗੇਂਦ ਬਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ? अब मैं गेंदा बेचना ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਪੈਸੇ ਪਕੜਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੇਂਦ ਪਕੜਾ ਦੇਣੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 8 ਦਰਜਨ, ਫਿਰ 12 ਦਰਜਨ, ਫਿਰ 20 ਦਰਜਨ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਨਿੰਗ ਜਿਹਨੇ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਡ ਲਿਆਏ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਲਵਜ਼ ਲਿਆਏ ਘਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਲਮਾਰੀ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਲੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਸੀ ਪੱਕੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਕੜੋ, ਦਿਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਪਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਯਾਰ, 350 ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ। 350 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1971 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ? 71 ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ 350 ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 7000 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੀ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਜੈਸੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਜੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਪਤਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਆਈ ਚੜਿਆ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਡਬਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ ਆਂਟੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4000 ਕਿਰਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸੀ, ਕਬਾਨਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚੱਪਲ ਤੇ ਲਿੱਲੀ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਚ ਦੇ ਰੈਸਟ ਦਿਨ ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਸ਼ਾਮ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਗੈਂਡਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਚਾਹਨ ਖਵਾਜਾ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੋ। ਫਿਲਮੀ ਸੈੱਟ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਰਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਮੀ ਸੈੱਟ ਲਵਾ ਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਂ ਡਿੱਗੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਫੀਤਾ ਕੱਟਾ ਗਿਆ। ਚੈਪਲ ਲਿੱਲੀ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਖਤਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੈਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਸਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵਿਦ ਜ਼ੈਦੀ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਦੇਅਰ। और दोवें आए, सड़क ब्लॉक हो गई, मुल्तान रोड पूरी ब्लॉक लो। दो चैपल देखते थे लोग कौन है।
ਮੀਆਂ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਣ, ਪੂਰੀ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਟੀਮ, ਪੂਰੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਟੀਮ। ਇਹ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਰ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆ ਬਣ ਗਏ ਤਾਲੁਕ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚ 30 ਸੀ, ਲੰਬਾਈ 45 ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਥ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਦਾਂਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕ ਸੂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਮੀਆਂ ਦਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡੈਸਪਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਿਚੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ੈਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬੈਗ ਲਗਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਕਣ ਜਾਣ ਨਾ ਨੈਟ ਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਰਿਚਰਡ ਵਰਗੇ ਦੀ ਰਨਿੰਗ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੈਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਜ਼ੈਦੀ ਆਈ ਕਾਂਟ ਪਲੇ ਵਿਦ ਯੂਰ ਬੈਟ, ਆਈ ਹੈਵ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਐਸਐਸਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਨਲੀ ਯੂ ਵੇਅਰ ਮਾਈ ਸ਼ਰਟ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮੁਫਤ। ਵਾਹ। ਕਦਾਫੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੈਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਗੇਂਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਕਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੈਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੂਸਟ ਮਿਲਿਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਯਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਦਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੈਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਲਵਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਬਡੋਮਨਲ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੀਸਾ 12 ਪੀਸਾ ਗਲਵਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚੁਬਰਜੀ ਤੇ, ਹੁਣ 35 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਲੋਂ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਾ ਲੈਣੀ, ਟੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅਲੀਮਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਾ ਲੈਣੀ, ਅਲੀਮਦਾਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਪਤਾਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੇਜਰੀ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ, ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ 98 ਟੂਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵੀ, ਏ ਟੀਮ ਵੀ, ਅੰਡਰ 19 ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੱਪ ਵੀ, ਸੁਪਰ ਕੱਪ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰੋਫੀ ਵੀ, ਤੇ ਸੁਪਰ 6 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ 20 ਵਾਰ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਨੇਜਰ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਕਪਤਾਨ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮਰ ਸੋਹੇਲ ਕਪਤਾਨ ਸੀ, ਸੁਪਰ 6 ਵਿੱਚ ਮੋਇਨ ਖਾਨ ਕਪਤਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜੈਂਡ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਬੈਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ श्रीलंका, बहुत सारे मुल्क है अल्लाह ने। लेकिन आज तक अगर एक भी रिपोर्ट है तो अल्लाह का करम है कि नहीं है। तो वो बड़ा अच्छा अल्लाह का होया कि वो पाकिस्तान का स्टार लग गया कि यार जिन्नी भी खिदमत की क्रिकेट की, जिन्हें लोगों ने भी परवान चढ़ाया या जो भी साड़ी खिदमत सी, उसका सिला अल्लाह ने आ गया।